3입니다. 좀 크게 따라주시고 이게 한번 시험 보신 거라 훨씬 더 나을 거예요. Number 48. Although our cause is finally gaining momentum, our work is far. 네, 48번입니다. 이거 준비해 주시고 3에 48번. Although our cause is finally gaining momentum. 자, 할게요. Number 48. 그렇죠? Although our cause is finally gaining momentum, our work is far from over. We must not only inform people about the hazardous effects of plastics on our ecosystem, but also work toward increasing the acceptance of more responsible alternatives. We cannot deny that plastic materials are far more accessible and cheaper than their earth-friendly counterparts. But these are only minor conveniences compared to the long-term benefits of avoiding plastic consumption. Question. What is the main purpose of the talk? 이건데, 자, 이 아마 그 답 찾을 때 아마 좀 헷갈리셨을 거예요. 여기 앞에를 좀 잘 들으셔야 되는데 대충 이제 뭐 플라스틱이 좋지 않으니까 쓰지 말자 이건데 일단 빨리 보겠습니다. 그래서 although에다 거기다 강조라고 써보시고요. 독해도 마찬가지인데 그러니까 양보라기보다는 강조가 낫습니다. 양보는 좀 답을 양보하는 분위기고요. 그거보다는 우리의 어떤 그 대의명분 또 나왔죠? cause가 이제 finally gaining momentum 이렇게 나오는데 이 어떤 그 뭐 내용이 좀 바뀌었죠? 그래서 momentum이라는 게 이제 그 과학에서도 나오지만 힘, 쉽게 얘기하면 힘을 좀 얻었습니다만 중요한 건 our work is far from over. 우리가 갈 길이 멀다는 거예요. 그래서 뭐냐면 우리 뭐 사실 지금 보시면 알겠지만 우리 눈의 주변에 있는 것 중에서 재생할 수 있는 것들이 이렇게 많을까라는 생각이 듭니다. 이걸 재활용을 하지 않으면 다 버릴 수밖에 없는 것들이죠. 재활용품으로 나오긴 해도. 그래서 보시면 결국 이제 we must not only inform. 그 not only보다는 but also가 항상 더 중요한 겁니다. 그래서 여기서 보시면 이제 inform people about the hazardous effects of plastics on our ecosystem. 당연한 건데 우리 어떤 그런 그 플라스틱의 어떤 그 좋지 않은 효과 이런 것들이 환경이나 어떤 생태계에 미치는 것도 중요하죠. 그 알리는 것도 중요하고요. 또 하나는 뒤에 also worked well. 그래서 어느 쪽으로 increasing the acceptance of more responsible 뭐가 되죠? alternatives에서 뭔가 좀 대안적인 걸 써야 되는데 자, 문제는 뭐냐? We cannot deny that. 우리가 또 부정할 수가 없다는 겁니다. 뒤에 보시면은 the plastic materials are far more acceptable 이렇게 나왔습니다. 그러니까 어떤 플라스틱이라는 건 그때 한번 강조해드렸죠. 오일이죠, 오일. 석유에서 만들어진 것들. 근데 이것이 사실은 좀 더 훨씬 더 우리가 그 액세서블하기가 좋죠. 왜냐면 종이 같은 경우도 펄프로 수입해다가 만드는 종이가 훨씬 더 쌉니다. 재생용지보다. 그 가공 자체가 시간, 그 돈이, 그 뭐랄까요, 좀 더 많이 들어간다고 할까요, 돈이? 그래서 재생용지가 더 비싸잖아요. 그러니까 아무래도 싼 걸 써야 되는데, 거기도 나왔다시피 사기도 편하고 싸기도 하고, cheaper than their old friendly counterparts에 비해서, 그죠? 좀 이렇게 뭐 환경 친화적인 거에 비해서 그렇고요. 근데 문제는 이제 그래서는 안 된다는 거죠. 그래서 but these are only minor convenience일 뿐인 것입니다. 이것은 그냥 그 사소한 어떤 편리한 것에 불과하고, 자 뭐에 비교해봤을 때 compared to long-term benefits 되는 거죠. 지금은 뭐 우리 죽을 때까지는 아무런 문제가 없다고 하는데 우리 예를 들어서 뭐 애들이 좀 컸을 때, 그러니까 뭐 손자라든가 좀 걱정됩니다 사실. 그래서 뒤에 보시면 저 avoiding plastic consumption에 대한 것들 좀 되도록이면 좀 플라스틱을 안 써야 되는데 너무 지금 뭐 사용이 편하기 때문에 그래서 결국 이제 리사이클링 쪽으로 가야 되는데 일단 한번 좀 내용 좀 볼까요? 자 ABCD 이건 뭐 내용 자체는 별로 안 어려운데 ABCD가 좀 헷갈리셨을 겁니다. 자 바로 들어갈게요. 해주시고요. 오더 들어갈게요. 오더 그렇죠? Our cause finally gaining momentum. Our work is far from over. We must not only inform people about hazardous effects of plastic on our ecosystem, but also work toward increasing the acceptance of more responsible alternatives. We cannot deny that plastic materials are far more accessible and cheaper than their earth-friendly counterparts, but these are only minor conveniences compared to the long-term benefits of avoiding plastic consumption. 다시 한번 확인해 보세요. 자, Question. What is the main purpose of the talk? 복수로 하셔야죠. A. To praise alternative materials to plastic. B. To support the recycling of discarded plastic. 자, C. To promote a campaign against plastics. D. To detail plastics' ecological effects. 조금 이제 감이 오세요? 자 이제 각각 이제 좀 다른 느낌일 겁니다. A번은 이제 praise이기 때문에 뭐 찬양한다, 뭐 저기 칭찬한다는 얘기인데 이것은 대용품이 아직 안 나왔어요. 그러니까 대용품 쓰자 정도지. 또 이걸 뭐 와 만세 막 뭐 저기 나무로 만든 게 나왔어. 뭐 예를 들어서 뭐 그냥 환경 썩어 이런 게 나온 게 지금 없거든요. 그래서 이건 A번 정도고 B번은 아까 B번 쓰였다 그랬죠. B번에 물론 리사이클링이 되게 좋은데 문제가 support recycling of discarded plastic이거든요. 이게 그래서 어떤 버려진 플라스틱을 리사이클링하자. 물론 뭐 그런 게 여기서 어느 정도
포함은 돼 있겠죠. 근데 중요한 거는 전체적으로 환경을 아끼자라는 어떤 그런 식으로 지금 얘기를 계속 해주고 있는 겁니다. 그러니까 서포트가 중요한 게 아니라 10번에 보시면 이제 프로모트 캠페인이라는 말이 안 나왔죠. 그죠? 우리 안 나왔지만 이걸 쓰였어야 돼요. 그래서 캠페인 against 플라스틱을 쓰지 말자라는 거죠. 얘가 하고 싶은 얘기는 조금 좀 까다로웠던 문제인데 그다음에 디테일 플라스틱스 뭐 이컬러지컬 이펙트에 대해서는 뭐 더 이상 세부화해서 설명하지는 않았으니까 리사이클링이 되게 중요하긴 한데 문제는 B번이 맞지만 C번이 더 맞는 어떻게 보면 그런 문제 네, 좀 까다롭습니다. 자, 49번이 차라리 어려웠을 거예요. 이거 좀 같이 해보셔야 되고 이제 카트 버니가 돼서 이건 상당히 많이 나왔던 그 특히 거기 보시면 슬로더 하우스 5이라고 돼 있죠. 그 저기 중간에 제목에다 꼭 네모 쳐놓으시고 뭐 실제 시험에 나왔지만 굉장히 또 잘 나왔던 그런 하나의 아이템입니다. 잘 정리하셔야 될 것 같습니다. 도대체 이 저기 이름도 끔찍한 도살장 넘버 5 이건 뭘까요? 한번 같이 한번 보겠습니다. 자, 카트 버니거시라는 사람 좋습니다. Number 49. 들어갈게요. 카트 Vonnegut was considered one of the best and most prolific novelists in the modern age. 좋아요. As a matter of fact, his 1933 좋아요. 자, Slaughterhouse 5, which successfully combines satire, black comedy, and science fiction in a manner that remains applicable today, was singled out as one of the century's best books by Time magazine. Since his passing in 2007, Vonnegut's impact on the literary world hasn't diminished at all. In fact, it continues to blossom among fans and peers alike. 잘하셨습니다. Question. What is the main idea of the talk? 이 문제 좀 다르게 푸셔야 돼요. 이 문제 같은 경우는 메인 아이디가 딱 나왔죠. 보통 49번, 50번에서 나옵니다. 그럴 때는 독해하고 똑같아요. 뒤 보고서 그냥 똑같이 쓰는 겁니다. 뒤에 맨 뒤에 거의 똑같습니다. 그래서 이 경우도 뭐냐면 맨 마지막에 어떤 뭐 얘가 뭐 사회적으로 미쳤던 영향이라든가 그런 쪽으로 요걸 쓰셔야 돼요. 메인 아이디어의 특징입니다. 다른 건 뒤에 나온 건 답이 아닌데 요건 좀 그래요. 자, 한번 같이 볼게요. 자, 카트 버니가 물론 처음에 주제를 파악하셔야 되는데 얘가 어떻게들 사람들이 생각을 하고 있냐면 카시터를 내고 있는 부분이 one of the best죠. 원업도도 많이 설명해 드렸던데 제일 중요한 이건 내용이 안 바뀝니다. 가장 이제 대단한 어떤 그런 prolific novelist, prolific도 많이 설명해 드렸던 건데요. 그죠? 다작. 굉장히 뭐 다작을 했기 때문에 사실 이 소설가를 우리가 잘 모르고 있는 거예요. 좀 이렇게 하도 많이 쓰다 보니까. 근데 하여튼 중요한 사람인데 이 사람이 바로 이제 Up the Modern Age에서 그렇고 자 사실상 어땠냐면요 1913년에 노벨 아까 얘기했던 Slaughterhouse 5 이것이 We Successfully Combined Satire 자 보니까 Satire 풍자 그다음 Black Comedy죠 뭐 어떻게 보면 슬픈 코미디입니다 이렇게 된 거죠 네, 그다음에 또 Science Fiction 또 과학봉도 있대요 이게 바로 이제 뒤에 어떤 매너로서 어떤 방법이었냐면 Remains Applicable Today 오늘날도 영향을 미칠 수가 있다는 겁니다 이게 사실은 13년이면 뭐 거의 지금 40년이 다 된 그런 책인데도 불구하고 굉장히 또 미래지향적으로 또 글을 썼겠죠. That was singled out. 그래서 완전히 그냥 혼자 튀어나와 있습니다. 뭐로서요? As one of the century's best books by Time magazine. Time magazine에서 1등을 이렇게 줬다고 돼 있으니까 우리가 뭐 미국 문화까지 신경 쓰기 좀 어렵겠지만 알아두시는 것도 좋지 않을까라는 생각도 합니다. 보시면 이제 그 바로 얘가 이제 사실 2007년에 죽었어요. 패싱 돌아가셨는데 문제는 버니가 썼던 영향 자체가 이게 제일 중요한 거죠. 마지막에 The Literary World에 어떤 문학 세계에 미쳤던 영향이 크고요. 이것이 hasn't diminished at all. 전혀 사라들지 않을 것이다. 죽지 않을 것이다. 자 마지막 한번 강조해주면서 in fact 별표 여기서 이제 답이에요. It continues to blossom among fans and peers alike. 그러니까 이게 사실 어려운 겁니다. 이게 그러니까 팬이야 뭐 당연히 좋아하겠죠. 근데 peers 같은 경우는 뭐 요새 저기 애들 그 저기 아이돌들 많이 아시죠? 저기 그 아이들이 다 아니까. 예. 그래서 그 가장 피어스라고 하면 소녀시대, 원더걸스, 뭐 티아라부터 시작해서 얘들이 그 피어스거든요. 사실 따져봤을 때 어떤 거죠. 그러니까 동료 작가들 사이에서도 굉장히 어떤 호평을 받았다 이런 쪽으로 거기서 답을 찾으셨어야 되는데 자 일단 다시 한번 가보겠습니다. 좀 어렵습니다. 이 문제 들어갈게요. 크게요. 자, 컬트 버니가 들어갑니다. 그렇죠? 자, 컬트. Kurt Vonnegut 그렇죠. was 자, considered one of the best and most prolific novelists of the modern age. As a matter of fact, his 1973 novel Slaughterhouse 5, which successfully combines satire, black comedy, and science fiction in a manner that remains applicable today, was singled out as one of the century's best books by Time magazine. Since his passing in 2007, Vonnegut's impact on the literary world hasn't diminished at all. In fact, it continues to blossom among fans and peers alike. 자, 다시 한번 해보세요. 자, 안 보고. Question. What is the main idea of the talk? A. Vonnegut's work remains pertinent to modern readers. Modern readers. B. Slaughterhouse 5 depicts Vonnegut's literary style. Style. C. Vonnegut was influenced by many genres.
many genres. D. 마지막 주인. Vonnegut was highly praised among his peers. His peers. 자, 답이 나오죠? 그래서 여기 보시면 답이 이제 A번밖에 안 되는 겁니다. 자, A번에 보시면은 이 번에가 이게 이제 그 아주 현대까지도 굉장히 펄티너이란 말이 좀 어려웠죠? 근데 이게 남아있다는 얘기예요. 이게 적절하다는 얘기고. 근데 B번이 뭐가 틀렸냐? literally 스타일 때문에 틀린 거거든요. 그러니까 어떤 얘 문체에 대해서만 나온 거예요. 이게 그러니까 많은 영향을 미쳤다 이렇게 봐야 되는데 그 다음에 C번도 역시 마찬가지 많은 장르에 영향을 미쳤다. 장르만 나오는 게 아니거든요. 사람이 나와줘야 됩니다. 그러니까 제일 중요했던 말이 modern readers가 되는 거죠. 사실은. 그 다음에 D번 같은 경우도 이제 그 어떤 peers만 나왔기 때문에 그러니까 맞긴 맞는데 그래서 메인 아이디어이기 때문에 이건 뭐 내용일치 갖고 풀 수가 없어요. 무슨 말씀인지 아시죠? 그래서 항상 마지막을 딱 듣고서 하시면 되고 요게 똑같은 문제인데 자 요게 오늘의 이제 키포인트. 자, 뭐 시작한 지 얼마 안 됐지만 종강을 앞두고 자, 한 문제가 맞추시면 그냥 끝나는 거예요. 자, 이거 딱 한 문제만 풀어주시면 이거 똑같은 문제입니다. 자, 이걸로 한번 또 그동안 배웠던 걸 한번 또 정리하도록 하죠. 자, 힌트를 좀 드리면 암 치료제에 대한 얘기인데 일단 한번 답을 잘 골라보십시오. 자, 잘 듣고서. 네.